میں آپ کو مکاشفہ دوں. حنا کئی سالوں سے بچے کے لیے دعا کرے تھی. خدا نے حنا کی دعا نہیں سنی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خدا نے حنا کی دعا نہیں سنی. جس دن اس کی ملاقات ایلی سے ہوئی ہے اور ایلی نے کہا کہ جا خدا نے تیری دعا سن لی. اصل میں خدا نے حنا کی دعا نہیں سنی, خدا نے ایلی کی آواز سنی. آج کو سمجھ نہیں آیا. اگر حنا کی دعا سنی ہوتی, اگر حنا کی دعا سنی ہوتی تو کئی سالوں سے وہ اکیلی دعا کر رہی تھی کہ مجھے اولاد دے دے. خدا اس کو اولاد دے چکا ہوتا, لیکن جس دن ایلی کے کانوں میں, ایلی کی آنکھوں کے سامنے وہ دعا کر رہی اور ایلی نے اس کو کہا جا تیری دعا سن لی گئی. ہاللیلویا. تو خدا نے حنا کی دعا نہیں سنی, خدا نے ایلی کی آواز سنی. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاللیلویا. جو اتھارٹی خدا آپ کی لائف پر قائم کرتا ہے, خدا خود اس اتھارٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں سمبل بناؤں گا. جب خدا سیمبل سے ملنے آ رہا ہے, جب وہ چھوٹا بچہ ہے, خدا اپنی آواز میں نہیں بول رہا, خدا سیمبل کی آواز ادھار لے رہا ہے. خدا سیمبل کی آواز ادھار لے رہا ہے. خدا اتھارٹی کی رسپیکٹ کر رہا ہے جس کو اس نے خود مقرر کیا. کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی ملک کی فیل ہے اگر وہ اپنے بنائے ہوئے منسٹرز, پارلیمنٹیرین ان کی رسپیکٹ نہ کرے. ہاللیلویا. ان کی خود رسپیکٹ نہ کرے گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے. خدا اپنی گورنمنٹ کے اندر جن کو مقرر کرتا ہے, جن کو اپوائنٹ کرتا ہے, ان کی خود رسپیکٹ کرتا ہے. تو خدا جب بات کرنے آ رہا ہے سیمبل سے, تو خدا اتھارٹی کی آواز ادھار لے رہا ہے. اسی لیے سیمبل کو آواز کس کی آ رہی ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے سیموئل سیموئل, تو کس کی آواز آ رہی ہے؟ خدا جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پروٹوکول کو فالو کرتا ہے. ایون خدا, آپ پروٹوکول کی رسپیکٹ نہیں کرتے جن کو خدا نے مقرر کی. او میں خود دعا کر لوں گا, میں خود, یہ پرانی سوچ ہے. آپ کو بائبل کی سمجھ نہیں, او میں خود کوئی نہیں ہے. بلام نبی, اس کے ارد گرد کوئی اتھارٹی نہیں تھی, تو خدا اس کی گدی کی آواز ادھار لے رہا ہے بلام سے بولنے کے لیے. گدی میں سے بول رہا ہے. خدا ڈائریکٹ نہیں بول رہا, اس میں سے بول رہا ہے گدی کے اندر سے, کیونکہ وہ خود گدھا ہو گیا تھا. تو خدا اس گدھے سے بولنے کے لیے گدی میں سے بول رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی عقل بند ہو گئی تھی. خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا تھا, تو خدا گدی کی آواز ادھار لے رہا اور گدی میں سے بول رہا. ڈائریکٹ نہیں بول سکتا. خدا پروٹوکول فالو کرتا ہے. اس کائنات میں ایون خدا خود نہیں کر سکتا. یہ خدا نے دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے. پوری بائبل میں آپ کو آواز کی اہمیت بتا دیتا ہوں کہ خدا کتنا رسپیکٹ کرتا ہے جس چیز کو وہ خود مقرر کرتا ہے, لیکن آپ کے اوپر جو مقرر ہے آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اسی لیے آپ فولش ہیں, اس لیے آپ پرابلم ہیں, کیونکہ آپ کو اتھارٹی کی رسپیکٹ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. خدا نے پانی بنایا, اور جب یوحنا عرب مکاشفہ کی کتاب سن رہا ہے, مکاشفہ کی کتاب تحریر کر رہا ہے, تو کہتا ہے بہت سے پانیوں کی آواز میں سن رہا ہوں. پانی آسمان پر ہے, پانی کدھر ہے؟ خدا پانیوں کی آواز ادھار لے رہا ہے. کبھی چشمے پر, جھرنے پر, کبھی سمندر کے کنارے جائیں, آپ کو چھلوں کی آواز آئے گی, لہروں کی آواز آئے گی. تو خدا اس آواز کو ادھار لے رہا ہے بولنے کے لیے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. بجلیاں آسمان کی, اور خداوند بات کر رہے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح کے دور میں, تو وہاں ان کو بجلی گرجنے کی آواز آ گئی, لیکن خدا بول رہا ہے
हालेलुया। जब आपके रूहानी कान बंद हो, आपको नॉइज सुनती है, आपको शोर सुनता है, लेकिन अगर आपके रूहानी कान खुले हो, आपको नॉइज नहीं, आपको वॉइस, आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। यहाँ जब वर्शिप हो रही है, कुछ लोगों को ये शोर लग रहा हो, बड़ा शोर है, बड़ा शोर है, लेकिन जिनकी अंदर की आंखें खुली हैं, खुदा से इबादत करने आए हैं, उनको शोर नहीं लग रहा, उनको खुदा की आवाज लग रही है। आमीन। यहाँ भी क्राउड में बहुत सारे लोग, बड़ा शोर है, बड़ा शोर है, बड़ा शोर है, उनको शोर सुनाई दे रहा है। इसी तरह मूसा के दौर में लोगों को शोर लग रहा था, मूसा से खुदा बातें कर रहा था। तो वो मूसा को क्या कहते हैं, ये तू ही बातें कर, ये बिजली गजरों से, बिजली से, आवाजों से, ये शोर है, हमें डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने साथ वाले को कह, खुदा खुद अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। मूसा से मिला, डायरेक्ट नहीं बात की, किस में से होकर बोल रहे हैं, झाड़ी में से। मूसा पहाड़ पर गया, खुदा डायरेक्ट नहीं बात कर रहा है, बादलों में से आवाज बात कर रहा है। खुदा एलिया से हवा के जरिए बात कर रहा है। हालेलुया। खुदा नेचर को बारो करता है, जिसको उसने बनाया, वो खुद अपनी बनाई हुई चीजों, इवन जिनको आप बेजान समझते हैं, खुदा उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो किस कदर जिस इंसान को उसने मुकर्रर किया और अपनी शक्ल पर बनाया, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। खुदा ने हन्ना की दुआ नहीं सुनी, खुदा ने एली काहिन की आवाज सुनी। जब एली काहिन ने ये जुमला ही कहा, जा तेरे ना औलाद होगी, मौजा हो गया। अपने साथ अथॉरिटी की रिस्पेक्ट कर। क्या करना है, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करो। जो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी की खुद रिस्पेक्ट नहीं करती, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। खुदा अपनी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। तो मिस्र की राह पर खुदा पालूस से जो घोड़े पर जा रहा है, उससे बोला है, मेरे लोगों को क्यों सताता है। क्या कह रहा है, तुम मेरे लोगों को, तुम मुझे क्यों सताता। सॉरी, उसने कहा एसाउल, एसाउल, तुम मुझे क्यों सताता। हालेलुया। आपको पता नहीं आपकी वैल्यू क्या लिखा, मसीह कलीसिया का सर है और हम कलीसिया क्या है, यीशु मसीह का बदन है। अगर कोई यहाँ आपके स्विच हुए, यहाँ स्विच हुए, तो किसको स्विच हुई है, यीशु मसीह। जो आपको टॉर्चर करते हैं, वो मसीह को टॉर्चर कर रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। लेकिन जब वो अंधा हो गया, खुदा हननिया को भेजे। खुदा खुद नहीं बोल रहा है उससे, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं कर रहा। उसने कहा हननिया जा, उस पर हाथ रख ताकि उसकी आंखें खुल जाए। खुदा ने जमीन पर कुछ हाथों पर साइन किए हुए हैं, कुछ हाथों पर सिग्नेचर है। आपका मौजा नहीं आएगा जब तक वो हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा। खुदा अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। खुदा अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। अपने साथ वाले को क्या, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट कर। क्या कर, क्या कर, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट। जब आप अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब मूसा के दौर में, आखिरी पॉइंट, फिर मैं अपने कलाम की तरफ जाऊंगा। आज आप बहुत बरकत पाकर जाने वाले हैं। अपने साथ वाले को क्या, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट है। क्या कर, क्या कर, हालेलुया। मूसा के दौर में जब मूसा अकेला 70 लोगों का हैकल में काम करता था, सफाई भी खुद करता, कारपेट खुद बिछाता, लकड़ियां लेकर आता, पानी, शमदान में तेल, सब कुछ खुद करता था, 70 लोगों का काम। खुदा ने मूसा को कहा कि 70 आदमी चुन ले जो नेक और रास्तबाज तेरी नजर में, उनको ले आ। मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन चुन, तू चुन। किसको कहा है, तू चुन। जब तू उनको चुनेगा, तू उनको कॉल करेगा। इसको कहते हैं कॉलिंग इज अंडर कॉलिंग। क्या है, कॉलिंग इज अंडर कॉलिंग। बुलावे के नीचे बुलावा। अगर खुदा ने मुझे बुलाया है और मैं आपको बुला रहा हूं, इट मीन आप खुदा के बुलावे में हैं। खुदा अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है।
آمین بھی نہیں آمین. ہاللیلویا. خدا نے مجھے بلایا, میں اس کو بلاتا ہوں آپ پروٹوکول, آپ یہ ہو. خدا نے مجھے بلایا تو اصل میں خدا نے ان کو بلایا. اس کو کہتے ہیں بلاوے کے نیچے بلاوا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں نے نہیں چننے 70 لوگ, کس نے چننے؟ موسیٰ تو نے چننے. اور خدا اس نے کہا میں اتروں گا اور جو روح تیرے اوپر ہے, آسمان سے نیا روح نہیں لے کر آؤں گا, آسمان سے نئی انوائنٹنگ نہیں لے کر آؤں گا, تیری انوائنٹنگ اٹھا کر ان پر تقسیم کر دوں گا. تو انوائنٹنگ آسمان پر نہیں ہے, انوائنٹنگ زمین پر ہے. جو انوائنٹنگ آپ کے اوپر آنی ہے کوئی نوکھی انوائنٹنگ نہیں آنی. جب آپ کسی انوائنٹنگ کی رسپیکٹ کریں گے, خدا اس کی انوائنٹنگ میں سے لے کر آپ پر تقسیم کر دے گا. خدا اتھارٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا کس کی رسپیکٹ کرتا ہے؟ اتھارٹی کی. اب تک جو انوائنٹنگ آ رہی ہے, کوئی بھی انوائنٹنگ آسمان سے نہیں ہے. خدا نے جو موسیٰ کو دے دی, موسیٰ سے آگے داؤد, اور چلتے چلتے آج ہم دیکھتے ہیں اے ایل ایلن, اورن رابرٹس, سمتھ ویگل, بڑے بڑے خادمین, کیتھرین کولمن, ماریا ایڈوڈیٹر, ہم دیکھتے ہیں بینی ہین, پاسٹر کرس, بڑے بڑے عظیم خادمین, ڈاکٹر مونس روگو. خدا انہی سے سینہ بسینہ انوائنٹنگ ٹرانسفر کر رہا ہے. کوئی نئی انوائنٹنگ آسمان سے نہیں آتی. خدا نے جو زمین پر رکھے ہیں انہی کی انوائنٹنگ اب رسپیکٹ ہے. ہاللیلویا. تو آپ اولڈ اسکول آف تھاٹ سے باہر نکل آئیں, اولڈ مینٹیلٹی سے. جو اتھارٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا, خدا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. ہاللیلویا. جو اتھارٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا, خدا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. سمجھ آ گیا؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو کہ اتھارٹی کی رسپیکٹ, اتھارٹی کی رسپیکٹ کر. تشریف رکھیں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں آج ڈیلیورنس ہے, 4 منٹ اور کلپ. آپ کی تعلیم کی آواز نہیں ہے. کتنے اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, کتنے اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, جن کے زیادہ میکسیمم ممبر ہیں وہ فیملی کھڑی ہوئی. زیادہ میکسیمم ممبر ہیں, میکسیمم ممبر, میکسیمم ممبر. کتنے ممبر ہیں؟ کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنے ممبر ہیں. 10 لوگ آئے ہیں. اوکے, آپ سے زیادہ کسی کا دعویٰ ہو جس کے 10 سے زیادہ لوگ آئے ہیں, 10 سے زیادہ. کوئی فیملی بیٹھی جس کے 10 سے زیادہ ممبر ہو. کتنے ممبر ہیں آپ کے؟ 5 ہیں. آپ رہ گئے پیچھے. ہاں, ادھر موجود جو ہیں کتنے ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ 6 ہیں. آپ 12 ہیں. 12 کیسے 12 کیسے؟ 8 لوگ ہیں. اوکے, امی بھی آئی ہیں. یہ جیت گئے زور والے. آپ دیکھتے ہیں 13 یہاں موجود ہے. مائی گاڈ, ان کے لیے بھی زوردار تعلیم ہے. اوکے, آج کے میرے کلام کا مضمون ہے خاندان کی اہمیت. خدا کے نزدیک خاندان کی اہمیت. کس کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک. خدا جب بھی دیکھتا ہے فیملی کو دیکھتا ہے, خدا جب بھی دیکھتا ہے خاندان کو دیکھتا ہے, خدا جب بھی چنتا ہے خاندان کو چنتا ہے. God is the God of family. خدا خاندانوں کا خدا ہے, خدا فیملیز کا خدا ہے. خدا جب چنتا ہے, خدا جب ہاتھ رکھتا ہے, اکلوتے بندے پر نہیں پوری فیملی پر ہاتھ رکھتا ہے. اس میں سے ایک شخص کو لیڈر کے طور پر یوز کرتا ہے, لیکن کال پوری فیملی کو کرتا ہے. میں سے یوں کہہ سکتا ہوں, فیملی کالنگ, فیملی کا بلاوا, فیملی انوائنٹنگ. خدا ایک فیملی پر مسا ڈالتا ہے. خدا ایک فیملی میں سے ایک لیڈر کو لے کر چلتا ہے, لیکن بلاوا پوری فیملی کو ہوتا ہے. پوری بائبل میں فیملیز کا ذکر ہے. خدا نے پہلی فیملی آدم کی لی ہے, آدم کے بعد خدا نے فیملی نوح کی لی ہے, نوح کا گھرانہ. اس کے بعد خدا نے فیملی ابراہیم کی لی ہے, اس کے بعد خدا نے فیملی داؤد کی لی ہے. آج خدا کی نظر آپ کی فیملی پر ہے. آج خدا کی نظر آپ کی فیملی پر ہے. اس باکس سے باہر نکل آئے کہ خدا ان کے ساتھ تھا,
خدا ان کے ساتھ تھا، مجھے فخر کرنا چاہیے کہ خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. کچھ لوگ چرچ میں آتے ہیں، ان کا بلیو ہے یسوع مسیح نے معجزے کیے، موسیٰ نے معجزے کیے، ابراہیم نے معجزے کیے، اسحاق نے معجزے کیے، اور بڑے بڑے معجزے ایلیا اور الیشا نے کیے. خدا معجزے کرنے والا تھا. اس نے کہا میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں. I am the same yesterday, today and forever. Hallelujah. میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں. میں پروف کرتا ہوں کہ کتنے بلیو کرتے ہیں خدا نے موسیٰ، ابراہیم اور ایلیا الیشا کے دور میں معجزے کیے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے. سنے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، لیکن دیکھے نہیں ہیں. دیکھے نہیں ہیں. ہاللیلویہ. اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے جو مسیح میں آتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آئے گا بادلوں کے بعد نرسنگے کی آواز کے ساتھ، مردے جی اٹھیں گے، زندہ جلالی بدن میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. کتنے اس معجزے پہ بلیو کرتے ہیں؟ سب بلیو کرتے ہیں کہ مردے جی اٹھیں گے اور زندہ بھی جی اٹھیں گے. ایسے ہی ہے، سب کا بلیو ہے. اوکے، آپ بلیو کرتے ہیں کہ خدا معجزے کرتا تھا ماضی میں، آپ بلیو کر رہے ہیں خدا معجزے کرے گا، یعنی مردے جی اٹھیں گے جسم کے اندر. تو آج کی کیا بات ہے؟ خدا آج بھی معجزے کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو اس نے کہا میں کل اور آج اور اب تک کیا ہوں؟ یکساں ہوں. خدا آج بھی معجزے کرتا ہے. ہاللیلویہ. آپ کی زندگی میں معجزہ ہونے والا ہے، آپ کی فیملی میں معجزہ ہونے والا ہے. آج آپ کی فیملی میں خدا کا ہاتھ آنے والا ہے، خدا کا مسا آنے والا ہے. اگلی نظر خدا کی آپ کی فیملی پر ہے. اپنے ساتھ والے کو کہ تیری نہیں میری فیملی پر ہے. بولے میری فیملی پر. زور سے تعلیم دیں. God is a God of family. خدا فیملیز کا خدا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. ہم نکالیں گے حوالہ یشوع اس کا دوسرا باب 1 سے 13. یشوع دوسرا باب 1 سے 13. تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرو کو دیکھو بھالو. چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راحب تھا آئے، وہیں سوئے. اور یرو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں. اور یرو کے بادشاہ نے راحب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے. اور فاٹک بند ہونے کے وقت قریب اندھیرا ہو جا وہ مرد چل دیے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے. سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو چالو گے. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر تھی ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا. اور یہ لوگ یردن کے راستے چھپاؤں کر تاکہ ان کے پیچھے گئے. اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر دیا. تب راحب چھت پر ان مردوں کے لے جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یہ کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا رخ ہم لوگوں پر چھا گیا. یہ انڈرلائن کریں کون سی آیت ہے؟ ایک کسبی کہہ رہی ہے، پروسٹیٹیوٹ، کال گرل، جسم فروش عورت کہہ رہی ہے مجھے کیا ہے؟ کیا اس کا جملہ ریپیٹ کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ خدا نے یہ ملک تمہیں دے دیا ہے. ایمان دیکھیں اس پروسٹیٹیوٹ کا، کال گرل کا، کہ وہ خداوند کے بندہ یشوع کے بھیجے ہوئے 2 جاسوسوں سے کہہ رہی ہے مجھے یقین ہے یہ کنعان کی سرزمین یہوہ خدا نے تمہیں دے دی ہے. اور آگے ان سے وعدہ لے رہی ہے. وعدہ دیکھیے گا، غور سے سنیے گا کہ خدا کس قدر پیار کرتا ہے اپنے لوگوں سے. کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلثم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں
सय्योन और ऊज के जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। और ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ, क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों और जो कुछ उनका है सब को सलामत बचा लोगे। आमीन। बोले खुदा फैमिली का खुदा है। हालेलुया। खुदा क्या है? एक कॉल गर्ल, जिस्म बेचने वाली। दो चीजें हैं, मैं एक्सप्लेन करने से पहले बताऊंगा, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। पर्सनैलिटी वो है जो आपको देखने से नजर आती है किसी शख्स की, कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा लगता है, वो क्या करता है, देखने से नजर आती है, लेकिन किरदार उसके अंदर है। खुदा कभी भी किसी शख्स के बाहर बातन को नहीं देखता, उसके अंदर को देखता है, उसके कैरेक्टर को देखता है। इस औरत का, इसकी औरत की पर्सनैलिटी बुरी है क्योंकि वो कस्बी है, लेकिन उसका किरदार कितना अच्छा है। उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया है, बहनों ने निकाल दिया है, बाप ने निकाल दिया है, क्योंकि वो कॉल गर्ल है, जिस्म बेचती है अपना और पेट पाल रही है। मैं भी पैसे भी भेजती हूँ अपने माँ बाप को। और यहां देखें कि जब उसको पता चला है कि कनान में खुदा के लोग दाखिल होने वाले हैं, तो वो क्या कह रही है कि मुझसे कसम खाओ, मुझसे वादा करो कि मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को तुम छोड़ दोगे। जोरदार तालीम चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही? जोरदार तालीम चाहिए। क्या फिक्र है आपको अपनी फैमिली की? आप ऊपर से राष्ट्रवाद बन रहे हैं, नेक बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। आपकी फैमिली से मुझे पता चलेगा कितनी फिक्र है आपको, कितने राष्ट्रवाद हैं। मैं आपकी नेकी देख सकता हूं, कितने दुआगो हैं, कितने रियाजत वाले हैं। किधर है तेरी फैमिली चर्च के अंदर? किधर है तेरा खानदान? तू तो इस कस्बी से बुरा है जो जिस्म बेच रही है, हर रात अपना जिस्म बेचती है, लेकिन जब उसे निजात नहीं देगा, उसे पता चल जाता है कि ये लोग रिहाई देने आएंगे, गुलामी से छुड़ाएंगे और इनका खुदा हकीकी खुदा है। वो कह रही कसम खाओ मेरे साथ, अहद बांधो कि मेरे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरे बाप को। खुदा ये देखकर, यही देखकर खुदा इस औरत को यस्सु की करनानी परनानी बनाकर लाया। यही ईमान लेकर जोरदार है। पढ़ के देख ले, मत्ती की इंजील पहला बाब, फला से फला पैदा हुआ, 14 पीढ़ियों का जिक्र है, 14 पीढ़ियों का, फिर 3 दफा 14 पीढ़ियों का जिक्र है। वहां राहब कस्बी का भी जिक्र है। खुदा ने इस औरत को चुन लिया उसके दिल को देख। खुदा कभी भी बातन नहीं देखता। आज लोग कहते हो ये शराबियों का चर्च है, मैं भी उनका दिल आपसे अच्छा हो। लोग कहते हैं बाहर जाकर, ओ ये जादूगरों का चर्च है, मैं भी उनका दिल आपसे अच्छा हो। उन्होंने तौबा कर रखी है। राहब कस्बी को देख ले, राहब कस्बी को देख ले। खुदावन यीशु मसीह की दादी है वो। पढ़ के देखे मत्ती की इंजील पहला बाब, राहब कस्बी का जिक्र है। खुदा बातन नहीं देखता, खुदा अंदर देखता है। अगर उसने शाऊल बादशाह को चुना, पहला बादशाह क्यों भटका, क्यों नुकसान हुआ, पहला बादशाह क्यों मिस हो गया? क्योंकि उसको बातन देखकर चुना गया। उसकी हाइट, उसके मसल, उसके सिक्स पैक देखकर उन्होंने बादशाह बनाया कि ये वाकई शूरमा है, जंगी मर्द है, इसको बादशाह बना दो। वो बादशाह फेल हो गया। लेकिन दूसरा बादशाह खुदा ने, वो आदमियों ने चुना, वो लोगों के वोटिंग से हुआ पहला बादशाह। लेकिन जो दूसरा बादशाह दाऊद खड़ा हुआ, वो बादशाह खुदा के चुनाव से। और खुदा ने बातन नहीं देखा, खुदा ने दिल देखा। खुदा दिल देखता है। हालेलुया। आज खुद को मलामत ना करें। लोग मेरे बारे में कहेंगे क्या तेरे,
जो भी बकवास करनी है करने हैं, लोगों पर फोकस ना करें। खुदा आपके अंदर को देखता है, खुदा आपके अंदर झांकता है। खुदा जब झांकता है वो सूट नहीं देखता, वो घड़ी नहीं देखता, वो शूज नहीं देखता, वो लिपस्टिक नहीं देखता, वो आपके जेवर को नहीं देखता, खुदा आपका दिल देखता है। कपड़े महंगे हैं, कपड़े गंदे हैं, खुदा नहीं देखता, खुदा दिल देखता है। दाऊद मुझे मेरे दिल के माफिक मिल गया है, खुदा दिलों को देखता है और खुदा खानदान का खुदा है। आप तो दुआ वाले हैं, आप तो नेक हैं, आप तो रास्तबाज हैं, कहां है तेरी फैमिली? क्या फैमिली को तूने बचाया? क्या काम किया तूने फैमिली के लिए? कितने लोग तौबा कर चुके हैं, कितने लोगों को तूने मनादी की है? Where is your family? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अपने साथ वाले को क्या खुदा फैमिली का खुदा है, रहब कसबी है। हालेलुया। बाइबल में कसबियों का जिक्र है। खुदावंद यीशु, उसकी सोच आपकी सोच से बहुत बियॉन्ड है। 3 कैटेगरी की कसबियों को यीशु मिला है बाइबल मुकद्दस में। 3 कैटेगरी की कसबियां। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली खुदा के लिए है। मूसा जब निकल रहा मिस्र से, वो कह रहा हम खुर भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। पहले उन्हें कह रहे हैं मर्द ले जाओ, जाओ जाकर बियाबान में इबादत करो। कह रहे जाओ, औरतें ले जाओ, बच्चे छोड़ जाओ, जानवर छोड़ जाओ, जाओ जाकर यहोवा की इबादत करो। वो कह रहे नहीं, हम अपना खुर भी छोड़ कर नहीं जाओ। आप कुछ लोग मेंबर घर छोड़ के आते हैं दुआ के लिए कि चलो हम दुआ करें। मूसा की मेंटालिटी देखें, वो क्या कह रहा है कि हम खुर भी छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम सब यहोवा के हुजूर जाएंगे। हालेलुया। फैमिलीज, खुदा फैमिली को बहुत अहमियत देता है। अगर आप अकेले बचना चाहते हैं, खुदा आपको नहीं बचाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अकेले नहीं। आप अकेले अमीर होना चाहते हैं, खुदा नहीं बचाएगा। खुद गर्जों को खुदा पसंद नहीं करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फैमिली पर इन्वेस्ट करें, बचा लें उनको, खरीद लें उनको शैतान से। अगर खुदा ने आपको ताकत दी है, इस कसबी को वो खुद तो ना बच सके, अपना सारी जिंदगी वो जिस्म बेचती रही, और उसने क्या कहा, मेरे साथ कसम खाओ, वादा करो, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को तुम नहीं छोड़ोगे। बहनों की फिक्र है। आज बहनें कहती हैं वो मेरे, मैं ही अमीर हो जाऊं, बस मैं ही खाऊं, बाकी मर जाए सारे, मैं हूं, मेरी बल्ले बल्ले हो, बाकी बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं। भाई बंटवारा करते हैं। ये देखे करैक्टर एक औरत का, जिसको दुनिया उंगलियां उठा रही है, थूक रही है। खुदा रहब कसबी को बुलंद कर रहा है। ईमान के सुरमाओं में, अब्रानियों 12 बाब में इस कसबी का जिक्र है। आपका जिक्र नहीं है, एक प्रोस्टिट्यूट का जिक्र है। खुदा दिल को देखता है। अपने साथ वाले को क्या, खुदा दिल को देखता है। खुदा किसको देखता है? दिल को देखता है। दिल को, कितना दिल आपका खुदा के लिए है, कितना फिक्र कर रहे हैं। वो कह रही कसम खाओ मेरे भाइयों को बचाओगे तुम। वही भाई जिन्होंने इसको निकाल दिया, इसका नाम दे दिया, हमारी बहन नहीं है, ये जिस्म फरोश है, राब्ता नहीं है हमारा इसके साथ, काट दिया है हमने, ये हमारे साथ नहीं है, हमारी बहन नहीं है, ये हमारे साथ पैदा नहीं हुई। वो कह रही है कसम खाओ मेरे साथ, मेरे भाइयों को तुम नहीं मारोगे। वो बहनें जब माशरे में पूछते लोग इर्द गिर्द, उसकी बहनें बैठती, उनका वो एक राब कसबी है, उसका कोठा है, उसका एक बहुत बड़ा कोठा है वहां पर। तो वो कहती नहीं नहीं हमारी बहन नहीं है वो, लेकिन वो कह रही है 2 जासूसों को जिन्हें यीशु ने भेजा, कसम खाओ मेरी बहनों को तुम नहीं मारोगे। खुदा उसको आनंद दे रहा है। अब्रानियों 12 बाब में उसका जिक्र है, मत्ती पहले बाब में उस औरत का जिक्र है। हालेलुया। खुदा उस औरत को, ज़बूर की किताब में दाऊद उस औरत को बुलंद कर रहा है, ज़बूर 87 के अंदर उस औरत को बुलंद कर रहा है।
کہ رہب کسبی کا اور بابل کا ذکر ہوگا آسمان کے اوپر. کس لیے؟ اس کے دل کی وجہ سے. آپ کا دل کٹھور ہے, آپ کا دل بند ہے, آپ کا دل ہارڈ ہے. خدا فیملی پر نظر رکھتا ہے. اگلی فیملی آپ کی آنے والی ہے. اگلی فیملی خدا آپ کی سرفراز کرنے والا ہے. پاکستان میں خدا آپ کی فیملی پر اپنا ہاتھ رکھنے والا ہے. اگلی فیملی آپ کی بلند ہونے والی ہے. ہاللیلویہ. ایگزامپلیں دیکھ لیں آلریڈی. ابھی جو ہماری ٹاپ منسٹریز ہیں, لوگ جو مرضی کے, خدا نے پوری فیملی پر ہاتھ رکھا. فضل برادری کو دیکھ لے, ہاللیلویہ. جو بھی ہے خدا نے ان فیملی کو اٹھایا, موقع دیا اس کو. ایون نوح کی کتاب میں دیکھ لے, خدا فیملی کی بات کرا. اس نے کہا تو نے نوح اتنے سال مناتی کی ہے, کسی نے توبہ نہیں کی, پر میں چاہتا ہوں تیرے بیٹے, تیری بہویں اور تیری بیٹیاں اس کشتی کے اندر. وہ کہہ رہا ہے طوفان نہیں بھیجوں گا تب تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی, زمین سے پودے نہیں پھوٹیں گے, جب تک تیری فیملی کشتی میں نہیں جائے گی. خدا فیملی کی فکر کر رہا ہے. خدا فیملی پر سوچ رہا ہے. کیا فکر ہے آپ کو اپنی فیملی؟ آپ اکیلے ہی آ جاتے ہیں میک اپ کر کے, اکیلے ہی رب خدا میں اکیلے ہی موت چلے. نہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ لالچی ہے. جب تک یہ اپنی فیملی کو لے کر نہیں آئے گا میرے حضور, میں اس کو برکت نہیں دوں گا. Where is your family? آمین. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. Praise the Lord. خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے اکیلے نکل, لیکن اس کا دل دیکھیں, وہ اپنے باپ کو بھی لے آیا, تارا کو, اپنے بھتیجے کو بھی لے آیا, لوط کو, حران کی سرزمین تک لے آیا. اس نے کہا یہ کیسا بندہ ہے, میں اس کو واقعی فیملی دوں گا, اس کا فیملی کے اندر انٹرسٹ ہے. خدا نے اس کو کہا, حکم دیا سٹرکٹلی چھوڑ دے اپنے باپ کے گھر کو, ملک کو, رشتہ داروں, ناتے داروں کو. خدا اس کو کمانڈ دے رہا ہے, لیکن وہ چلاکی کیا کر رہا ہے, پھر بھی اپنے بھائی, اپنے کزن بردر لوط کو, اپنے باپ کو حران کی سرزمین تک لے آیا. خدا نے کہا واقعی اس کا پیار اپنے بھائی سے ہے, اس کا پیار اپنے باپ سے ہے, میں اسے قوموں کا باپ بناؤں گا. سور دا تعلیم جائے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پریز دی لارڈ. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خدا فیملی کی فکر کرتا ہے. کس کی فکر کرتا ہے؟ جب اس علاقے میں میرا آغاز ہوا, میں تھوڑا سا آپ کو پاس یاد دلاؤں گا. یہاں وہ باجی فوزیہ پیچھے کھڑی ہے, اس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. پوری فیملی لے آئی اپنی, پتہ نہیں کون کون سے رنگ برنگے رشتہ دار لے, ان سب پر دعا کرے. فیملی, آج وہ لوگ خدا سرفراز کرتا ہے, بلیس کرتا ہے, جن کو خدا فیملی کے بارے میں فکر دیتا ہے. ہاللیلویہ. کئی اپنا پاسٹر ہی چھپا لیتے ہیں, نہیں وہ ہمارا ہے, ہم نے نہیں بتانا کون سے پاسٹر سے دعا کرتے ہیں, کون ہے ہمارا فادر. نہیں, فیملی. یہاں ماما بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے چیئر کے اوپر, انہوں نے سارے اپنے فیملی, آرے بزار, گرین ٹاؤن, کہاں, انہوں ساری فیملیوں کو بتایا. فیملی, جو لوگ فیملیوں کے لیے سوچتے ہیں, خدا انہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جب دنیا میں آیا, وہ روحیں بچانے نہیں آیا. میں آپ کا ذہن کھول دوں, فیملی بنانے آیا. کیا بنانے آیا؟ اس نے کہا اب سے تم میرے بھائی ہو, اور اب تک تم نے باپ سے کچھ نہیں مانگا. اب جب دعا کرو کہنا اے ہمارے باپ. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے ہونے کا حق بخشا. پہلوٹا بیٹا وہ ہے, ہم بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو یسوع مسیح ہمارا بڑا کیا ہے؟ بھائی ہے. بول کیوں نہیں ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ بڑا بھائی ہے. ہاللیلویہ. وہ پلوٹا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے والا, وہ یہاں پر فیملی بنانے کے لیے آیا. خدا باپ کی فیملی, فیملی کے اندر باپ ہوتا ہے, محلے کے اندر نہیں, شہر کے اندر نہیں. باپ فیملی میں ہوتا ہے, بہن بھائی فیملی میں ہوتے ہیں. تو وہ فیملی بنانے کے لیے آئے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟
बोले खुदा तेरी फैमिली को बरकत देने वाला। नूह के दौर में दुनिया बर्बाद हो रही है, दुनिया नाफरमान है। खुदा नूह को कह रहा है देख मेरे गुस्से को इन्होंने बहुत शदीद कर दिया है, पर मैं तब तक जमीन को बर्बाद नहीं करूंगा पानी से जब तक तेरी फैमिली रेडी नहीं हो जाती कश्ती में जाने के लिए। फैमिली सदूम और अमोरा में बदकारी ज़नाकारी है। खुदा ने भेजा है 2 फरिश्तों को, जाओ लूत की फैमिली को बचाओ। किसको बचाओ? लूत को बचाओ। ना 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 ना, लूत की फैमिली को। लिखा लूत की फैमिली में निकलने में देर की, उसने उनका हाथ पकड़ा और जल्दी से फरिश्ते बाहर निकले। उसकी बीवी औरतें घर बनाती है बड़ी मेहनत के साथ, तो उनका ध्यान था ओ मेरे भांडे मेरे सौरे में बड़े महंगे से, मेरे भांडे मेरी बेडशीटा की होएगा। उन्हें पीछे मुड़ के देखा, नमक का सतून बन गया। जोरदार लिख देंगे हालेलुया। उसका ध्यान घर के अंदर था। आज भी फैमिली जो है वो औरत बनाती है। क्या बनाती है? औरत। बाइबल से हम देखें, औरतें फैमिली बनाती भी हैं, फैमिली उजाड़ती भी हैं। इमसाल 14 बाब पहली है। औरतें रेडी हो जाइए, आपकी क्लास होने वाली है। ओके, इमसाल 14 बाब पहली है। दाना औरत अपना घर बनाती है, अपने हाथों से बर्बाद, अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद करता। मर्द कमाता है, सब्जी लेकर आता है, सालन औरत बनाती है। मर्द सालन नहीं बनाता, औरत। मर्द ईंटे चूने पत्थर का मकान देता है, उसे घर का माहौल औरत देती है। घर वो है जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, इत्तेहाद है, यूनिटी है। ईंटे पत्थर का मकान वो मर्द बना कर देगा, लेकिन उसके अंदर घर वाली बातें औरत लेकर आएगी। यहाँ सुलेमान दुनिया का दानिशमंद शख्स क्या कह रहा है? औरत, अक्लमंद औरत घर बनाती है। अक्लमंद औरत, कौन सी औरत? अक्लमंद औरत घर बनाती है, बेवकूफ अपने हाथों से उजाड़ देती है। तो 2 किस्म की औरतें हैं आज। आप देखें, मर्द अपने घर में चेक करें, आपके घर में किस किस्म की औरत, अक्लमंद या बेवकूफ। अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है, औरत में प्रॉब्लम है। रियली, अगर आपका हस्बैंड भी जा रहा है, वो नुक्स आपका है, आपके हस्बैंड का नहीं। जब आप उसको वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो बेगाना औरतों जिनके मुंह से शहद टपकता है, चिकनी चोपड़ी बातें उनकी बातों में आ जाएंगी, क्योंकि आप उससे वो बातें नहीं करते, वो किसी और से बातें करता। तो नुकसान, आपको अक्ल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। औरत घर बनाती और बेवकूफ अपने हाथों से उजाड़ देती है। एक और आयत देखेंगे, एक और आयत देखेंगे। हम देखेंगे इमसाल 24वां बाब 3 से 5। इमसाल 24वां बाब 3 से 5। आज फैमिली की बरकत है, फैमिली ब्लेसिंग है। कितनी फैमिलियां रेडी हैं बरकत लेने के लिए? हालेलुया। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। किससे घर तामीर होता है? नंबर 1 हिकमत से, और शहर से उसको कयाम होता है, यानी समझ से उसे क़याम होता है। के वसीला से कुटिया नफीस व लतीफ माल से मामूर और मालदार अमीर। कितने घराने आज बरकत पाना चाहते हैं? इस आयत को नोट कर लें, आपके घर के अंदर लिखी हो दीवार के ऊपर। हिकमत से घर बनता है, समझ से घर कायम रहता है, और इल्म से घर दौलत से मालामाल होता है। 3 चीजें। आप गरीब क्यों हैं? दुआ करें, अच्छी बात है, लेकिन ये इल्म आप में नहीं है। इल्म नहीं है, इसलिए कोठरियां खाली हैं, बटवे खाली हैं, ड्रॉस खाली हैं, बैंक खाली हैं, क्योंकि इल्म नहीं है। लिखा है हिकमत से घर बनता है, समझ से घर कायम रहता है, और इल्म से घर दौलत से मालामाल होता है। आपको काम करने का इल्म नहीं है। लिखा कंगाल के हाथ मुंह में जाएंगे, खाली हाथ होंगे।
آپ کو کوئی کام کا علم ہونا چاہیے، اس لیے آپ کی کوٹریاں خالی ہیں۔ اپنے بچوں کو سلائے نا، انہیں کوئی علم دے، کوئی ٹیکنیکل علم دے جس سے پیسہ آئے۔ سلائے نا، پوچھے نہ دے، لاڈ نہ دے۔ عورتیں آج پوچھاؤ میرے پتر نہ چھیڑو، تسی تے ہمیں غصے ہوندے رہنے جی، ایک کتے میرا پتر ہے، نانا علم دے اسے۔ اگر خزانے بھرنے ہیں کوٹری، اپنی کوٹری ڈالروں سے بھرنی ہے، اپنی کوٹری اپنی صندوقڑی ڈالروں سے بھرنی ہے، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو علم دے۔ علم سے خزانے بھر جائیں گے۔ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، وکیل بنا، ہیلیلویا، سیلون کا کام، کوئی بھی کک، کچھ بھی، اسے علم دے، اسے ٹیکنیک دے۔ جب تک علم نہیں ہے سارے بدھو ہیں، خزانے خالی ہوں گے۔ خزانے کیا ہوں گے؟ پریکٹیکل علم، تجرباتی علم، کوئی بھی علم دے۔ علم خزانہ لے کر آتا ہے۔ علم کیا لے کر آتا ہے؟ لاڈ پیار نہیں۔ گھر کس سے بن رہا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ دنیا کا دانشمند شخص جسے خدا نے کچھ نہیں، اس نے خدا سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، دنیا کی مسٹری مانگی ہے، خدا کیسے کامیاب ہونا ہے، خدا نے اسے حکمت دی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حکمت سے گھر بنتا ہے، سمجھے یہ حکمت سے بنا ہوا ہے۔ قائم کس سے رہے گا؟ ورنہ گر جائے گا۔ سمجھ نہیں ہوگی، آج سمجھ نہیں آپ، آج شادیاں ٹوٹتی کیوں ہیں، گھر اجڑتے کیوں ہیں؟ سمجھ ہی نہیں ہے۔ بولو سمجھ ہی نہیں۔ کیا میں گہرے میں جاؤں؟ کہنا ہے گو ہائر۔ کتنے لوگوں کے پاس اپنی کار ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3 4 4 لوگ کار ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے کتنوں کے پاس؟ ڈرائیونگ لائسنس اوکے۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کار اپنے پیسوں سے لیتے ہیں، کار آپ کی ہے، پیسے آپ کے ہیں، گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے اس گاڑی کے لیے، چلے ٹیکس بھی دے دیا، لیکن وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتی لیگلی طور پر کہ آپ ان کی سڑکیں استعمال کریں جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے۔ گاڑی آپ کی، آپ نے ٹیکس پے کیا، لائسنس، اور لائسنس لینے سے پہلے آپ نے ٹریننگ لی، کسی بڑے چھوٹے گھر والے سے سیکھا، یا پھر آپ نے کیا کرنے کے کس سے سیکھا؟ کسی سکول سے، ٹریننگ سکول سے ڈرائیونگ سیکھی۔ تو اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ، اس کے بعد آپ کو انہوں نے لائسنس دیا کہ اب آپ الاؤ ہیں، ہماری سڑکیں استعمال کر سکتے ہیں، ملک کی، شہر کی۔ لائسنس نہیں ہے، ویسے انلیگل یوز کریں پکڑے جائیں گے، وہ الزام ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، اس پر نہیں میں ڈسکس کر رہا۔ لیکن مین چیز یہ ہے، پوائنٹ اس میں کیپچر کیجیے گا کہ گورنمنٹ اپنی سڑکوں کی فکر کر رہی ہے، بے وقوفوں کو سڑکیں نہیں دے رہی، کسی کو مار نہ دے، کسی کی جان نہ لے، جن کے پاس لائسنس نہیں، جن کے پاس ٹریننگ نہیں ہے ڈرائیونگ کی۔ لائسنس اس کو ملتا ہے جس کے پاس ڈرائیونگ کی ٹریننگ ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ لینا بات ہے، پاکستان میں 2 نمبری ہے، لائسنس بھی 2 نمبر بن جاتا ہے، وہ ٹاپک نہیں میں کر رہا، میں بھی قانونی باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ لائسنس لیگلی اس کو دیا جاتا ہے جس کو گاڑی ڈرائیو کر جاتی ہے، چیٹنگ اور چور چکاری کی بات نہیں میں کر رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب دیکھیں، جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اس کے بعد شادی میں پرابلم آ جاتی ہے، وہی گورنمنٹ آپ کو نکاح کا لائسنس دے رہی ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو کیسے رشتہ داروں کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے سسرال کو ہینڈل کرنا ہے، اور نہ ہی لڑکے کو ٹریننگ ہے کیسے شادی کے بعد خاندان کو دیکھنا ہے، کیسے بچوں کو دیکھنا ہے، کوئی اس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے۔ جسٹ کئی ماں باپ ذمہ داری اٹھا لیتے، میں پوتے پوتیاں دیکھنے نے میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں، میں بچے سانبھلا گا، منڈے کا بیاہ کر دیا۔ اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، اس کی شادی کر دی اور بچے پیدا کرنا شروع ہو گیا، گھرانوں میں پرابلم ہو۔ وہی گورنمنٹ آپ کو لائسنس ایشو کر دیتی ہے نکاح کا، لیکن گاڑی کا لائسنس نہیں دیتی ٹریننگ کے بغیر۔ یہاں دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر کو اہمیت نہیں دے رہے، اپنی سڑکوں کو اہمیت دے رہے۔ سمجھ آئی تو تعلیم چاہیے۔ تو اسی لیے آج معاشرہ برباد ہے، جتنے مرضی پولیس والے لگا لیں، ملک میں امن نہیں آنے والا۔
जितनी मर्जी फोर्स से बना ले, डॉल्फिन और ये और वो और आईजी को कितने मर्जी पैसे दे लें, मुल्क पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में अमन और सुकून आने वाला नहीं है। आर्मी जितनी मर्जी बढ़ा ले, अदालतें जितनी मर्जी लगा ले, जितनी मर्जी फोर्स लगा ले, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्राइम खत्म होगा जब अच्छी फैमिली बनेगी। क्या बनेगी? अच्छी फैमिली अच्छी कम्युनिटी देती है, अच्छा माशरा, अच्छा शहर, अच्छा मुल्क देता है। जोरदार ताली। मुल्क बुरा है अगर फैमिली बुरी है, माशरा बुरा होगा, माशरा बुरा है, शहर बुरा होगा, शहर बुरा है, मुल्क बुरा होगा। तो सबसे बुनियादी ईंट, सबसे बुनियादी पहलू फैमिली है। आज फैमिलियां डिप्रेशन में है, आज फैमिलियां डिस्टर्ब है, आज फैमिलियां परेशान है। शैतान हंस रहा है, ओहो इनको सड़कों की फिक्र है, फैमिलियों की फिक्र नहीं है। बजाय इसके वही गवर्नमेंट तैयार करे ऐसे लोगों को कि फैमिलियों को एजुकेट करे, फैमिलियों को हील करे, फैमिलियों को डिलीवर करे, फैमिलियों को सिखाए, आगाही दे। मैं आपको कह रहा हूं कोई पुलिस, कोई अदालत बनाने की जरूरत नहीं है, माशरा परफेक्ट हो जाएगा। जोरदार ताली दीजिए। हालेलुया। एक और फैमिली जिस पर मैं क्लोज करूंगा, दरानी और जेठानी का मामला देख रहे हैं हम। झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, और वो दरानी और जेठानी का झगड़ा है। हर घर के अंदर फैमिली बर्बाद है, फैमिली डिस्टर्ब है। हालेलुया। यहाँ कोई दरानियां जेठानियां बैठी हाथ खड़ा कर, हालेलुया। जोरदार ताली बजा देंगे। आज वजूहात क्या है? यहाँ देख ले, नोमी और रूत की किताब में उर्फा जो है वो जेठानी है, और नोमी जो है वो दरानी है, और नोमी जो रूत जो है वो दरानी है, सॉरी जेठानी है। दरानी जो है वो उर्फा है, और नोमी जो है वो सास है। और बहू और सास की मोहब्बत है। वो कह रही है चले जाओ, मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, क्योंकि फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, फैमिली के ऊपर वॉरफेयर हुआ। आज फैमिलियां जब वॉरफेयर से गुजरती हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इब्लीस फैमिली के मर्दों के पीछे है। किसके पीछे है? मर्दों के पीछे। क्या औरतें सिर्फ चुगलियां करती हैं बैठकर मर्दों के बारे में, या दुआ भी करती हैं? यहां देख लें, मलून कलून मर गया, तो घर के मर्द मर गए, और दरानी जेठानी और सास रह गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो खुदा फिर भी फैमिली को रिस्टोर कर रहा है। खुदा की फैमिलियों पर नजर है। खवातीन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी अपने घर के मर्दों के लिए दुआ करें। अगर वो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका शौहर है, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि शैतान मर्द के पीछे लगा हुआ है। इसलिए चर्चिस, कलीसियाएं जहां मर्जी जाए, औरतें ज्यादा होंगी, मर्द कम होंगे। दूसरे मज़ाहिब क्यों स्ट्रॉन्ग है? उनकी इबादत गांव में कौन नजर आएंगे आप? और हमारी इबादत गांव में। तो पावर किस में है? माशरे में किस पे पावर है? मर्दों में पावर है। हालेलुया। औरत घर की चुदरैन है, मोहल्ले का चौधरी आदमी है, भावें घर आके बुआ के कपड़े इस्त्री करे, लेकिन मोहल्ले से चौधरी कौन है? मर्द है। हालेलुया। समझ आ रही? हालेलुया। घर की चुदरहन मर्द नहीं है, घर की चुदरहन और माशरे में तो मर्द उसके पीछे इब्लीस है। तो औरत को चाहिए उसके लिए क्या करे? यहां घर के सारे मर्द मर गए, नोमी का शौहर मर गया, नोमी के 2 बेटे मर गए, और वो दुखी है, और वो दोनों बहू को कह रही गेट आउट, चली जाओ, छोड़ दो मुझे, अब मैं इस काबिल नहीं कि एक और बच्चा तुम्हारे लिए पैदा करूं, चली जाओ छोड़कर मुझे। एक उसका मुंह चूम रही है और उसे कह रही है ओके बाय बाय। बहुत सारे लोग आपका मुंह चूमते हैं, प्यार करते हैं,
اس کو بولتے ہیں پبلک افیکشن، پرائیویٹ ڈسسیٹسفیکشن. دکھاوے کی محبت ہے، اندر سے دل دور ہے فیملیوں کے. یہ جٹھانی جا رہی ہے اپنی ساس کا منہ چوم رہی ہے، اوپر سے منہ چوم رہی ہے، اندر سے دل ساتھ نہیں. اگر دل ساتھ ہوتا تو کیوں چھوڑ کر جاتی؟ منہ چوم رہی ہے. منہ چومنا محبت کا نشان ہے، ہاللیلویا، لیکن اس کا دل نہیں ہے. دوسری منہ نہیں چوم رہی، گلے مل رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو جائے گی. نمبر 1، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی. تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، تیرا خدا. چوتھی چیز، جہاں تو مرے گی میں مروں گی. زوردار تعریف جائے. اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی. آج ساس بننے سے پہلے آپ کے پاس پلان ہو فیملی کا، خاندان کا. میں نے اپنے خاندان کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، کتنے پلاٹ خریدنے ہیں، کتنی دکانیں بنانی ہیں، کتنے سلون بنانے ہیں. ساس بننے سے پہلے ساریاں سسا غور نہ سنن میری گل. زور تعلیم دے کنیا سس جن کے بیٹے جوان ہو گئے. ساس بننے سے پہلے آپ کے پاس پلان ہو فیملی کا، کدھر لے کر جانا ہے. پھر ہی بہو آپ کے پیچھے چلے گی. وہ کیا کہہ رہی ہے بہو؟ جہاں تو جائے گی میں. آپ کو خود ہی نہیں پتا کدھر جانا ہے. آپ کو آپ کے پیچھے کیسے آپ کی بہو چلے گی جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے فیملی کا. فیملی کی رویا رکھے. ہم نے فیملی میں کیا بننا ہے، کیا بنانا ہے، کیا اچیو کرنا ہے. وہ مبارک ہیں عورتیں جن کو خدا نے بیٹوں سے نوازا ہے. ایک دن انہوں نے ساس بننا ہے، لیکن جب بہو آئے آپ کے پاس پلان ہو. ہم نے اپنی فیملی کو کہاں لے کر جانا ہے، اس کو بتائے کہ تو اب یہاں بیٹی ہے اس فیملی کی، اس گھر کی. ہم نے اس سمت میں جانا ہے. یہ ہماری نشان ہے، یہ ہماری ڈائریکشن ہے. تو وہ کیوں اس کے پیچھے جا رہی ہے؟ کیونکہ نومی کے پاس ایک پلان ہے جو اس نے ڈسکس کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج بہو چلاک ہوتی ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ اس کے پاس پلان ہوتا ہے. ساس کے پاس پلان نہیں، بہو کے پاس ہے. گھر پٹوارا ہو جاتا ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ بہو اللہ کا ہو جاتا ہے. غلطی بہو کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہے. بائبل میں سلیمان کیا کہہ رہا ہے؟ حکمت سے گھر بنتے ہیں، سمجھ سے قائم رہتے ہیں، اور علم سے کوٹھریاں، صندوقیاں، بینک اکاؤنٹ خزانوں سے بھرتے ہیں. آپ کے خزانے خالی ہیں کیونکہ علم نہیں ہے. آپ نے لاڈ سے پتر سو جا، میرے لال سو جا. بندے نے بھی کیا سوتا رہتا ہے، روٹی مل گئی، امی ابو پکا رہے ہیں. آج جوائنٹ فیملی سب سے بڑی برکت بھی ہے اور لعنت بھی ہے. برکت اس سینس میں کہ اگر آپ خدا کے کلام پر چلے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی زیادہ باز ہوئیں گی آپ کے گھر تو پیسے ختم نہیں ہوں گے. آپ پیسوں پر سنیں. جتنے بندے گھر کے، جتنے جی ہیں گھر کے ممبر ہیں، 13 جی بتائے. یہاں کسی نے 13 کے 13 کام کرے، کیلکولیٹ کریں مہینے بعد کتنے کمائیں گے. پیسے نہیں مکیں گے. اب کما کتنا رہا ہے؟ ایک بچہ، ایک بیٹا کام کر رہا ہے، باقی سارے بلیں سو رہے ہیں. ٹی وی، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کا بل، ٹی وی کا بل، وائی فائی کا بل، اور کیبل کا بل، کپڑوں کا بل، جوتیوں کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، پیٹرول کا بل، ہر بل، راشن، ہر چیز، ای بی سی ڈی، سب کچھ ایک بندہ. تو کیوں نہ وہ بڑبڑائے گا، کیوں نہ وہ غلط کام میں جائے گا. اس کا ڈپریشن اس کے اوپر آ جائے گا، اکیلا ڈپریشن کے اندر. باقی سو رہے 12 بجے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے 1 بجے تک سو رہے ہیں. کام کریں، اپنے ساتھ والے کو کہ کام کریں. خدا نے آدم کو پہلی شادی میں یہاں ایڈ کروں گا، پہلی میرج یہوہ باپ نے خود آرگنائز کی ہے. سسر بھی وہ خود ہے، باپ بھی وہ خود ہے. لڑکی والا بھی یہوہ خود ہے، لڑکی والا بھی آپ ہے. پہلی شادی خدا نے خود آرگنائز کی ہے. لیکن اس کو بیوی کب دی؟ پہلے اس کو کام دیا.
क्या दिया? लिखा आदम को कहा कि बागबानी कर और निगहबानी कर। चौकीदार था वो, माली था वो, काम कर रहा है। फिर उसको बीवी दी है। फिर उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि तू काम भी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है। अब मैं तुझे तेरी मानत दूंगा, उसकी पसली में से उसको बीवी निकाल दी। आप बीवी तब देते हैं जब लड़का वेला होता है। कोई नहीं, जमीन है आप दे दे, रिश्ता दे दो। कभी न दे कंगाल को, कितना हैंडसम क्यों ना हो, अपनी बेटी का हाथ न दे जिसके हाथ में कोई काम नहीं है। बाप कब तक कमा कर देगा? एक दिन बाप ने जाना है, फिर क्या करेगा वो? उसकी आदतें खराब हो जाएगी, वो मांगेगा भीख, फटक जाएगा। काम, बाइबल में यहोवा खुदा बड़ा इंसाफ कर रहा है, क्योंकि वो अकेला ही है। लड़की की तरफ से भी आप है, लड़के की तरफ से भी आप है। हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है? जब वो शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने पहले लड़के को काम दिया। स्टैंडर्ड है बाइबल का, म्यार है बाइबल का। मूछे दाढ़ी स्टैंडर्ड नहीं है शादी की, बाइबल में स्टैंडर्ड है काम। अगर लड़के के पास काम नहीं है, he is not able to get marriage, वो शादी करने के काबिल नहीं है। जोरदार क्योंकि शादी करते ही अगला कैलेंडर आ जाएगा, म्याऊं म्याऊं होना शुरू हो जाएगा फौरन। तो फिर किसको खिलाएगा? पैम्पर कहां से लाएगा? निपले, पैम्पर और वो सारी वो कपड़े कहां से लेकर आएगा? फिर लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना, रिश्तेदार देखने आएंगे, चाचियां, मासियां, फूफियां, चाचियां, ताइयां, हणगियां, मुंडा वेखन, तो कहां से खिलाएगा उनको वो? हालेलुया। अपने साथ वाले को कहे शादी से पहले काम होना चाहिए। बेटियां मेरी फादा की सुन ले, वेले बंदे को लाइक नहीं करना जो वेला हो, भले कितना हैंडसम हो, सैमसंग क्यों ना हो। नहीं नो, क्या उसके पास, क्या उसके पास हो, क्या उसके पास, बोले क्या उसके पास? काम हो उसके पास, काम। क्या उसके पास? और दूसरी क्वालिफिकेशन, पहला काम है, दूसरा आदम खुदा की हजूरी में। किस में है? लिखा खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम से बातें करता था। वो लड़का जो खुदा की हजूरी में नहीं है, दोस्तों के साथ है, वो शादी के बाद ही चेंज होने वाला। मैं आपको बता दूं, रियलिटी बता दूं, बाइबल का स्टैंडर्ड है, जो शादी से पहले खुदा की हजूरी में चर्च में नहीं है, शादी के बाद आप नहीं इसको ला सकते। या औरतें आयत को मरोड़ती हैं, ओ गुनहगार बीवी, रास्तबाज बीवी गुनहगार शौहर को जीत लेती है। बाइबल में ये भी लिखा है, ना हमवार जुए में मत जुटो। वही लड़कियां शादी के बाद रोती नजर आती हैं जिनका शौहर शादी से पहले खुदा की हजूरी में। हालेलुया। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? किधर होना चाहिए लड़का? क्लब के अंदर, स्नोकर क्लब के अंदर, जुए के क्लब के अंदर, हैं? कोई नशेड़ियों की गैंग के अंदर? किधर होना चाहिए लड़का? किधर होना चाहिए? खुदा की। और दूसरी जगह कहां पर होना चाहिए? काम पर। काम पर हो लड़का। जब फोन आप करें, हेलो किधर है आप? ओके मैं काम पर हूं। ओके जब आप फोन करें, हेलो किधर हो? मैं चर्च आया। वो लड़का ठीक है, काबिल हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत दे रिश्ता, रोएगी आपकी बेटी। मैं आपको बता रहा हूं कलाम की सच्चाई। आप जब कलाम को रद्द करेंगे, खुदा आपको रद्द करेगा। फैमिली कमजोर हो जाती है जब पहला रिश्ता स्टैंडर्ड, हमने रिश्ते वालियां रखी हुई हैं, दिहाड़ी लगाने वाली, वो आपके बेटे को डबो देंगे, आपकी बेटी को डबो देंगे। बड़ा ही सोना मुंडा, हालेलुया। उसको उसकी जेब गर्म की हुई, उस माई की जेब गर्म की। हालेलुया। एक सूट ना दो, देखो दसे मुंडे दे सारे याद नहीं चर्च भी पींदा सी। कई काम जब रिश्ते खराब होते हैं ना, कभी लोग पहले रिश्ते की गल करो, नहीं 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 वो छड्डो, ना छड्डो, वो तो मुंडा चर्ची सी, मेरे पता ही नहीं सी। अब ये नहीं, उस आंटी को मैंने सूट नहीं दिया, उस लड़के की मां है, तो उनके पेट खोल रही है। हालेलुया। राज फाश कर रही है। हालेलुया। यहां देखें बाइबल का स्टैंडर्ड। इब्राहिम अपने नौकर अलीएजर को फैमिली बनाने के लिए भेज रहा है, जा मेरे बेटे के लिए बहू लेकर आ।
हालेलुया। और वो शौहर जो इसहाक है मैदान में घुटने टेक कर दुआ कर रहा है, जो कि सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को, कि वो अपनी दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए बाप की दाहिनी तरफ भी घुटने टेक कर दुआ कर रहा है कि ऐसी दुल्हन मुझे मिले जो क्या हो, रास्तबाज हो। हालेलुया। रिबेका नौकर दुआ कर रहा है, वो नौकर दुआ कर रहा है, कह रहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है रिश्ता करवाने की, ऐसा रिश्ता नहीं मैं करवा सकता। वो कह रहा खुदावन मेरी मदद कर कि मैं भटक ना जाऊं, कहीं गलत बहू ना ले आऊं अपने मालिक अपने आका के घर के लिए, क्योंकि खुदा उसकी फैमिली पर हाथ रखने वाला है। एक औरत घर में आकर घर बर्बाद कर सकती है, एक औरत खुदा हजूरी से दूर ले जा सकती है। इजाबेल आ गई अखियाब के घर में, अखियाब खुदा को मानने वाला बादशाह था, शहजादा था जब अखियाब खुदा को मानता था। इजाबेल घर में आई, इजाबेल ने अखियाब को गुमराह कर दिया। एक लड़की घर में आकर बर्बाद कर सकती है, इसलिए बाइबल में ये नहीं कह रहा मर्द घर बनाता है, लिखा है अक्लमंद औरत घर बनाती है। कौन बनाती है? अक्लमंद औरत। हालेलुया। 9 महीने मां बच्चे को पेट में पालती है। आदमी की ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसको पालने संभालने की सारी ड्यूटी किसकी होती है? मां की होती है। औरत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा है औरत अपनी अकल से घर बनाती है और अपने हाथों से उजाड़ती है। कहां है आपके हाथ? किस जगह आपके हाथ जा रहे हैं? अगर आपके हाथ गलत जगह पर है, आप अपने घर को बर्बाद कर देंगे। अगर आप फजूल शॉपिंग करने वाली हैं, फजूल शॉपिंग, फजूल खर्ची, आप अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर देंगे। प्लान करें, सेव करें, क्या करना है आपने नेक्स्ट, कौन सा प्लाजा अगला खरीदना है, कौन सा प्लॉट अगला खरीदना है, कौन सा सैलून अगला बनाना है, प्लान करें। औरत के पास हुआ है। हालेलुया। यहां देखे नौकर दुआ करता जा रहा है कि मैं मालिक के घर में ऐसी औरत न लेकर आऊं जो शरीर हो, वो दुआ कर रहा है। और लिखा जो फरिश्ता इब्राहिम के आगे था वही फरिश्ता अलीएजर के आगे गया है। इस पर मैं कलाम को क्लोज करूंगा। कितनों को समझ आ रही है? बोले खुदा फैमिली को बरकत देना चाहता है। तो वो दुआ कर रहा है और उसने साइन दिया है जो औरत आए पहली औरत, और खुदावन वो मुझे पानी पिलाए और मेरे 10 ऊंटों को वो ही मेरे मालिक की बीवी होगी। कितने ऊंटों को पानी पिलाना है? यहाँ आप लड़की रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, ओ चलो कुड़ी वेखन चलिए, चाचियां जा रही हैं, ताइयां जा रही हैं रिश्ता वेखन, ओ वेख की रही ने ओदे बाल, वेख की रही ने ओदे पंजे बिल्ली वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੀਨਾ, ਪੰਜੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੌ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੌ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो क्या देख रहा है? वो निशान क्या दे रहा है? बाल नहीं देख रहा, उसकी चुटिया नहीं देख रहा, उसके नाखून नहीं देख रहा, उसका रंग नहीं देख रहा, क्या देख रहा है? कह रहा है अगर वो मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी वही मेरे मालिक की बीवी होगी। यानी घर साज, मेहनती, रिस्पेक्ट करने वाली, वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है नौकर अलीएजर। यहाँ कईयों को बूढ़े खड़े नजर ही नहीं आते, सलाम नहीं करते, अब बाबा है कोई गल, सलाम किया उसने, रिस्पेक्ट की बुजुर्ग की, और उसके बाद उसको पानी पिला। उसने कहा अंकल आप लगता है कहीं दूर से आए हैं? उसने कहा हाँ बेटा मैं दूर से आया, ये पानी पिए आप। अच्छा ये आपके साथ ऊंट भी है? ये ऊंटों को भी मैं पानी पिलाती हूँ। एक ऊंट 10 बाल्टियां पानी पीता है। कितनी बाल्टियां? और 10 ऊंट कितनी बाल्टियां होगी? 100 बाल्टियां फ्रिज से नहीं ला कर दी, कुएं से निकालनी है। ये भी स्ट्रॉन्ग है लेडी। इधर ये नहीं है 10 प्लेटा धो के अम्मी में आप ड्रिपे लगी है। बराबर मुर्गी नहीं लेकर आनी अपने घर के लिए, स्ट्रॉन्ग जो 40-50 जीवों को रोटी खिला सके टैके के साथ, स्ट्रॉन्ग लेडी। हालेलुया। जोर से ताली देके प्रेज़ कर हालेलुया। हालेलुया। वो मुर्गी नहीं आनी जिन्हें अंडा देके आप पे बेहोश हो जाए। हालेलुया। समझ आ रही है? एक बच्चा
पैदा होता है वो 6 महीने 10 होते ही सुती रहती, वो नहीं, स्ट्रॉन्ग लेडी, तो लेडी स्ट्रॉन्ग हो, वॉक करे, प्रे करे, स्ट्रॉन्ग हो, रिस्पेक्ट करे वालों की। हालेलुया। बाइबल का स्टैंडर्ड है, उसने कहा जो मुझे और मेरे 10 ऊँटों को पानी पिलाए। दिल में कह रहा है, वो खुदा से बात कर रहा है, वो लेडी खुद ही कह रही है अंकल मैं आपको पानी पिलाती। आपके घर में कोई आ जाए ना, तानू खलोता नजर आता है ना तानू बैठा नजर आता, और तुसी की कह रहे हो वाह कुड़ी दे हाय 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 हाय। चाचियां आके तारीफ कर रहे हैं, मुंडिया तेरा मैं घर पक्का कर रही हूं, आंदे तेरे लता मारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पावे पका के देगी तेरे, पावे देगी। हालेलुया, अंदर ऐसे ही है, पावे खाएगा तू रोज। पावे मतलब ये लेग्स, लता खाए। हालेलुया, पावे वो पावे जोरदार ताली। दोस्त पूछते ने मुंडे को तेरा नवा नवा ब्याह है की खाते ने, मेरी बुढ़ी ने पावे पकाए से, पावे खा के आए, ये नहीं पता लत्ता खा के। जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो पता नहीं कौन कौन बंदे पावे खा के आते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। तो वो क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रही है उस बुजुर्ग की, उस ओल्ड मैन की, और उसके ऊँटों को पानी पिला रही है। अपनी बेटियों को काम सिखाएं घर में। ये नहीं कि कई माएं उल्टा पोछा लगी, मैं ते वो घर भेजना जिससे तेरे पीछे 100 नौकर हो। अच्छी बात है 100 नौकर। इब्राहिम के घर 300 नौकर थे। कितने नौकर थे? फिर भी देखे उसका नौकर खुद बहू ढूंढने आ रहा, वो मेहनती लड़की ले रहे। 300 नौकर। आज वजीर आजम इमरान खान के घर नहीं, नवाज शरीफ के घर नहीं है 300 नौकर, जाकर देख ले। बनी गाला 300 नौकर नहीं है, जाकर देखे 300 नौकर नहीं है। इब्राहिम उस दौर में इतना अमीर है कि 300 सर्वेंट्स हैं उसके घर में, फिर भी उसका नौकर वो लड़की ले रहा है जो मेहनती है। उसने घर में जाकर काम नहीं करना था, लेकिन वो मेहनती लड़की ले रहा है जो मेहनत करे। आप 10 लोगों की रोटी नहीं पका सकते, हाँ अब्बू जी पका देती है, अम्मी आप भी पका ले। पर हम कहते हैं 12 ले लेंगे, मैं थकी पई, ऐसे नहीं। हाँ जी, वजूहात क्या है? खुदावंद का स्टैंडर्ड नहीं है, बाइबल का म्यार नहीं है। खुदा फैमिली पर, जब उसने देखा उस घर में इतनी मेहनती लड़की आई है, और फिर पॉइंट देखे जब वो निकल रही है, उसकी रुखसती हो रही है, तो वो उसके भाई कह रहे हैं, उसके भाई उसको दुआ दे रहे हैं, तू कौमों की माँ बने। जोरदार ताली बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भाई क्या कह रहे होते हैं उसी के वक्त साडी बला उन्होंने गल पै गई। हालेलुया। भाई दिल में दुआ कर रहे थे, साडा ने नक ते दम कीता, चंगी अब उन कह रहे साडा रोना अंदर चलो, मगरों लै गई। हालेलुया। वहां उसके भाई क्या कह रहे हैं, तू कौमों की मां बने। भाई दुआ दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसने घर को भी ऐसे संभाला हुआ है। रिबेका ने, वो कह रहा है तू कौमों की मां बने। भाई बरकत दे रहे हैं, वो खुश है उससे, उसके किरदार से, उसके करैक्टर से, उसके लाइफस्टाइल से। उसके भाई उससे खुश हैं, और वो जाते हुए अपनी बहन को बरकत दे रहे हैं, जा रिबेका तू कौमों की मां बने। उसको नहीं पता था उसके भाइयों को कि वो नबूवत कर रहे हैं उस पर। उसको नहीं पता था उनके भाइयों को कि वाकई उस शख्स के घर में जा रही है जिसको खुदा ने ऑलरेडी कहा है कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। देखें, अगर आप यंग हैं, अगर आप बेटी हैं, आपके भाई हैं, क्या आपके भाइयों का आपके बारे में कमेंट है? क्या कमेंट है? क्या आपका स्टैंडर्ड रिबेका वाला है? क्या आपका म्यार रिबेका वाला है कि भाई आपके बाद कहे नहीं पहन में वाकई तेन मिस करांगे, और ये नहीं क्या करेगा मगर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा फैमिली को बरकत देना चाहता है, फैमिली के अंदर सास को बरकत देना, बहू को बरकत, रानियों जेठानियों को बरकत, बेटियों को बरकत देना चाहता है, लेकिन फैमिली का म्यार लो है। फैमिली के अंदर इल्म नहीं है, फैमिली के अंदर हिकमत नहीं है, फैमिली के अंदर औरतों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाला हुआ। औरतें सिर्फ नागन ड्रम लिखती हैं बस,
یا وہ دیکھ رہی ہوتی آج کل وہ سلمان کا وہ شو چل رہا ہے, کیا اس کا نام ہے, بگ باس, بگ باس, بگ باس. ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. یا وہ میرے پاس تم ہو, وہ ختم ہو گیا. ہیلیلویا. فیملی کا معیار بلند کرے, اپنے ساتھ والے کو فیملی کا معیار بلند کرے. خدا کی تیرے خاندان پر, خدا تیرے گھرانے کو برکت دینا چاہتا ہے. کہ برکت کی دعا سے نہیں, سب کو دعا کرنی پڑے گی. یشوع پر میں کلوز کروں, اس نے کہا میں اور میرا گھرانہ خدا کی عبادت کریں. گھرانے کے اندر صرف آپ نہیں ہیں, ایون آپ کے گھر کے نوکر بھی خدا گنتا ہے. ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں تیرے بیٹے, تیری بیٹیوں اور تیرے نوکروں پر برکت دوں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے بیٹے, تیری بیٹیوں اور تیرے نوکروں پر. خدا فیملی کو کمپلیٹ کرتا ہے, ایون نوکر انکلوڈ کرتا ہے. اور یہاں علی زر کا میں نے ذکر کیا ہے, ایک گھر کا نوکر ہے, راست باز ہے. آپ گھر میں وہ رکھتے ہیں نوکرانی جڑی تاڑے تو بڑی چور نہیں ہوئے. تسی تھک جے او 30 مار کھا رہے. ہیلیلویا. آپ آگے سے چوری کر کے لائیں, وہ آپ کی چوری کر کے لے گی. ہیلیلویا. کیا وہ آپ سے سیکھ رہی ہے, اس کو پتا میرا مالک ایک خود بہت بڑے رشوت لیتے ہیں. کوئی نہیں, ایک والی میں نے چوری کر لی تو کی ہو گیا. اس کو پتا آپ کے کردار کا, جو سروینٹ آپ نے رکھے ہیں اس کو آپ کے کردار کا پتا ہے. ہیلیلویا. آپ کا کردار اچھا ہوگا, وہ کبھی آپ کی چوری نہیں کرے گا. الیعزر دعا کر رہا ہے کہ میں کوئی غلط لڑکی اپنے مالک کے گھر میں نہ لے جاؤں. خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں تیرے بیٹے, تیری بیٹیوں اور تیرے لونڈے لونڈیوں, تیرے نوکروں پر میں برکت دوں گا. لابن کے گھر میں یعقوب نوکر ہے اور وہ کہہ رہا ہے تیری وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھرانے پر برکت ہے. ایسے بن جائیں کہ آپ ایون کسی کے نوکر کیوں نہ ہو, جب آپ اس کے گھر میں جائیں وہ دیکھیں گے یسوع تیرے ساتھ ہے. آپ کا سٹینڈرڈ, آپ کا معیار خدا من میں بلند ہو. منتھ آف مارچ میں نے فیملی پر یہ میسیج اس لیے دیا ہے کہ خدا کی نظر اس سال میں فیملی کے اوپر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کسی فیملی کو خدا سرفراز کرنے والا, کسی فیملی کو خدا بلند کرنے والا, کسی خداوند فیملی پر مہربانی کرنے والا, خداوند کسی فیملی پر فیور کرنے والا, خداوند کسی فیملی کو باہر لے جانے والا, خداوند کسی فیملی کو اپلفٹ کرنے والا, خداوند کسی فیملی کو جوؤں سے رہائی دینے والا. خدا پوری فیملی پر نظر کر رہا ہے, خدا آپ کی فیملی پر نظر کر رہا ہے, خدا آپ کی فیملی پر نظر کر رہا ہے. سب لوگ قدموں پر کھڑے ہوئے, میں فیملی کے تمام نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کروں.